सुप्रभात दर्शक बंधु चलतु आज सकाळर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाई नवा ता पूर्व आप चैनल प्रथम थर अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने सहित नोटिफिकेशन बेल टी ऑल सिलेक्ट कर दिंतु जद्वारा आपड़ यहपरी भल भल न्यूज अपडेट सर्वप्रथम पाइपर। प्रथम खबरटी रहुछि सरकार बड़ घोषणा एणिकी ऑनलाइन पेमेंट हेबो नाही ई चालान। एणिकी आंचलिक परिवहन कार्यालय आरटीओ रे मोटरयान नियम उल्लंघन रे जारी होइथिबा ई चालान बाबद नगद अर्थ ऑफलाइन ले ग्रहण कराजिवो। एनै समस्त आरटीओ को राज्य परिवहन प्राधिकरण एससीटीए द्वारा निर्देश जारी करा जायछि। ई चालान अर्थ पैठ बेले ओटीपी समस्या नहीं अभियोग करुथिबा जनसाधारण दाबी तथा दुर्बल इंटरनेट थिबा अंचलर लोकमानक सुविधा दृष्टि रे रखी एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। तेबे पूर्व भली ऑनलाइन मध्ये ई चालान पैठ कराजिवो। परिवहन विभाग एम परिवहन एप्लिकेशन एवं https e-chalan.परिवहन.gov.in रे मध्ये ई चालान पैठ हेबो। लोकमाने ई चालान अर्थ पैठ बेले कोनोसी असाधु व्यक्ति किंबा साइबर हैकरक ठारू सतर्क रहिबाकू एससीटीए पक्षरु परामर्श दिया जायछि। केवल परिवहन विभागर वेबसाइट एप्लिकेशन किंबा आईआरटीओ अर्थ पैठ पई एससीटीए द्वारा परामर्श दिया जायछि। साधुता स्वच्छता एवं जनसाधारणक सुविधा पई पूर्वरु ऑनलाइन अर्थ पैठ पई व्यवस्था होइथिला। तेबे ऑफलाइन व्यवस्था रे मध्ये अर्थ ग्रहण पई गत किछि दिन धरि जनसाधारणक दाबी करि आसुछन। जनसाधारणक एही दाबी को दृष्टि रखी राज्य परिवहन प्राधिकरण एससीटीए पक्षरु एही निर्देशनामा जारी करा जायछि। परवर्ती खबर एही दिन चाषीक पई खुलिबो खुशीर बाक्स। फेब्रुआरी 1 रु बढ़ी पारे पीएम किसान टंका। पीएम किसान टंका को नहीं आसिला बड़ अपडेट। देशर लक्ष लक्ष खाद्य जोगाणकारी आगामी समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी एक आशीर्वाद साजिथिबा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं नूतन आशा सृष्टि करिछि। चाषी माने सेमानंकर परवर्ती किस्ती अर्थात 22तम किस्ती पई अपेक्षा करिथिला बेले समस्तंकर नजर 1 फेब्रुआरी 2026 रे उपस्थापित हेबाकु थिबा केंद्रीय बजेट उपरे रहिछि। बजेट संख्या प्रमुख परिवर्तन को सूचित करुछि। केंद्र सरकार एही योजना पई पांठी वृद्धि करुथिबारु स्पष्ट भावरे जणा पडुछि जे कृषि क्षेत्र एहार प्राथमिकता तालिकार शीर्ष रे अछि। जदि आमे चलित आर्थिक वर्ष 2024-25 पई संख्या देखिबा तेबे सरकारक प्रारंभ रे 60,000 कोटी टंका आवंटन करिथिले। हेले चाषीक आवश्यकता एवं योजनार परिसर को विचार करी एही परिमाण को 63,500 कोटी टंका को वृद्धि करा जायथिला। एही वृद्धि समस्या नुहे यह सूचाई दिए जे हिताधिकारक पई वृद्धि पाउछि जे सरकार निश्चित करबाकू चाहुछंती जे कोनोसी योग्य चाषीक पई पांठी अव्यवहृत न रहे। गत 2 वर्ष मध्यरे बजेट रे 2000 कोटी टंकारु अधिक वृद्धि सरकारक उद्देश्य को स्पष्ट भावरे दर्शाउछि। परवर्ती खबर गंभारीगुड़ा रास्ता पटे वृद्धा जाउतिला बेले हठात आसिला भालू। नुआपड़ा जिला सिनापाली थाना गंडारीबाली गाँव में शुक्रवार भालू आक्रमण में जड़े मृत्यु घटी। से हेले उक्त गाँवर द्रौपदी मेहर। सूचना अनुसार शुक्रवार भोर समय द्रौपदी शौच पर गंभारीगुड़ा रास्ता पटे जाउथिला बेले हठात एक भालू आसी आक्रमण करिथिला। द्रौपदी चेताशून्य अवस्था रास्ता कड़े पड़ी रही। उक्त रास्तार जाउथिबा लोके रक्त डुबु डुबु अवस्था उद्धार कर आम्बुलांस जुगे जिलार मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करथिले। सेठारे चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी। सिनापाली पुलिस मृतदेह जबत करी व्यवच्छेद परे परिवारर लोकंकु हस्तांतर करिछि। एने सोनापाली थाना रे पुलिस एक मामला रुजु करी घटनार तदंत चलाइछंती। भालू आक्रमण परे वृद्धांक मृत्यु खबर प्रचलित हेला परे अंचल रे भयर वातावरण खेली सारिछि। संध्या हेले लोके ताटी बंद करी देउछंती। वन विभाग उच्च कर्तृपक्ष ए दिगरे विहित पदक्षेप नेबाकू अंचलवासी माने दाबी करिसंती। परवर्ती खबर नंदनकानन प्राणी उद्यम रे विरल घटना। अप्राप्त बयस रे मां हेले बाघुणी जयश्री। नंदनकानन प्राणी उद्यम रे घटिछि एक विरल घटना। मात्र 34 वर्ष बयस रे मां होइछंती बाघुणी जयश्री। जदियो नंदनकानन इतिहास रे सर्वकनिष्ठ मां बाघुणी भावे जयश्री रेकर्ड करिसंती तेबे अप्राप्त वयस्क मां हेतु शावक मानक बंचिबा आशा क्षीण रहिछि। शनिवार मध्याह्नरु जयश्री गुटिए परे गुटिए छुआ जन्म करि दैथिले। रिपोर्ट लेखा जिबा सुधा 3टी शावक जन्म होइथिले। तेबे सेथिरु 2टी शावकर मृत्यु होइछि। चिंतार विषय हेला जीवित शावक माननको जयश्री ग्रहण करुनाहांती। तेणु शावकटी उद्धार करी शिशु जत्न गृह को नेई प्राणी चिकित्सालयक द्वारा चिकित्सा करा जाउछि। राति रे आहुति शावक जन्म हेबार संभावना रहिछि। तेणु सीसीटीवी माध्यम रे ता उपरे नजर रखा जाउछि। जीवित गुटिए शवक मिसाई नंदनकानन प्राणी उद्यम रे बाघ संख्या 29 को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर धन्यवाद बॉलीवुड। धुरधर को प्रशंसा कले रहमान डकैतर असली सांग। आदित्य धरंक स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर पाकिस्तानर कराची स्थित ल्यारी उपरे पर्यवसित। 2000 मसीहा प्रारंभ रे गैंगवार पई एक बदनाम थिला। फिल्म रे अक्षय खाना गैंगस्टर रहमान डकैतर भूमिका निर्वाह करिसंती। वास्तव जीवनर गैंगस्टर रहमान डकैत परे तांकर चरित्र पर्यवसित। एबे असली
ରହମାନଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ହବିବ ଜାନ ବଲୁଚ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି। ହବିବ ଜାନ ବଲୁଚ ଜଣେ ଓକିଲ ଏବଂ ବଲୁଚ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଫିଲ୍ମରେ ସାଙ୍ଗ ରହମାନ ଡକୈତଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ରାୟ ପଚାରିଥିଲେ। ହବିବ ଜାନ କହିଲେ, ମୁଁ 2 ଥର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି। ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମରେ ସେମିତି ହୁଏତ ଅଧିକ ଗୀତ ଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ବଲିଉଡ କରି ଦେଖାଇଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ବଲିଉଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଉଥିବା ଗାଡି ଅନଫିଟ୍ ନାହିଁ ଫିଟନେସ ଏବଂ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ କାଗଜପତ୍ର। କାହାର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ତ କାହାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବର୍ଷେ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରି ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଗାଡିକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଅନୁମତି। ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ତ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ପଲ୍ୟୁସନ ଯାଞ୍ଚ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡି ଧରି ଚାଳକ ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ମାସେ ଏହାକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିୟୁସି ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପିୟୁସି ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ ଗାଡିରେ ହିଁ ବୈଧ ପିୟୁସି ନାହିଁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରିଯାଇଥିବାର ଏକ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକରେ OD07AD9444 ନମ୍ବର ଗାଡିକୁ ପିୟୁସି ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ପରିବହନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନବୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଛକରେ OD07SC6887 ନମ୍ବରର ଗାଡି ପିୟୁସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଡିର ପିୟୁସି 19 ତାରିଖରୁ ସରିଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଆପ୍ରୁ ଜଣାଯାଇଛି ନିଜେ ଅନଫିଟ୍ ଥାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଏମାନେ କିପରି ଫିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଦିନକ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନର ଦିନକ ପରେ 11 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶନିବାର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରି, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି 8 ଉପସଭାପତି, 9 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 17 ଜଣ ସାମ୍ପାଦିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ 8 ଉପସଭାପତି, 21 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 20 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 4 ଉପସଭାପତି, 4 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 8 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଉପସଭାପତି, 12 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 14 ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି 14 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 29 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 5 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 12 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 16 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ 2 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 9 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, 19 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 11 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, 22 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଜଣ ଉପସଭାପତି, 4 ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 14 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ 9 ଉପସଭାପତି, 9 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, 31 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ଲାଗି 11 ଉପସଭାପତି, 12 ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 25 ଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରଘୁରାଜପୁର ଯିବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଆଜି ରଘୁରାଜପୁର ଯିବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ପରେ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁଷ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ କୁମାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପରିବାର ସହିତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀଷ ନେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦୁବାଇ ଗଲା 1000 କେଜି ପରିବା। ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରିବା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବା ଦୁବାଇ ପଠାଯାଉଛି। ଅମରକୋଟ ଓ ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଜଣ ଚାଷୀ 1000 କେଜିର ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅମରକୋଟ ବ୍ଲକର ବଡ଼ଡୁମାରୀ ଗାଁ ଚାଷୀ ସୁଜିତ ଦାସ, ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ରାୟ, ପିଣ୍ଟୁ ସରକରା, ରାଇଘର ବ୍ଲକର ସରଗୁଲିର ବିଜୟ ପ୍ରମୁଖ। ଏଥର ସଫଳ ରପ୍ତାନୀ ଓ ଉଚିତ ଦର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପଠାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରହିଛି କୁନ୍ଦୁରି 200 କେଜି, ଛୋଟ ଆଳୁ 160 କେଜି, ପୋଟଳ 160 କେଜି, ରସୁଣ 200 କେଜି, ବିମ୍ସ 160 କେଜି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା 120 କେଜି। ଗତ ବୁଧବାର ମୋଟ 1000 କେଜି ତଟକା ପନିପରିବା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ କାର୍ଗୋ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଦୁବାଇ ପଠାଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭିଲ୍ଲା ମାର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିଙ୍କକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ଦୁବାଇକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପରିବା ଦାମ ଦୁବାଇରେ 2ରୁ 3 ଗୁଣା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରବାର ଠିକ୍ ଚାଲିଲେ ପରିବା ନିୟମିତ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଲେ ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଉମରକୋଟ, ରାଇଘର ଓ ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଚାଷୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ସଫଳତା ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 6000 ହେକ୍ଟର ପରିବା ଜମିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଘରୋଇ ଅମରକୋଟ ଓ ଝରିଗାଁର ଚାଷୀ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ, ଗଭୀର ନଳକୂପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଭାବେ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଛତିଶଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଥିବାର ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇକୁ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ବଢ଼ି ନପାରେ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆଗତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସହିତ ରେଳ ବଜେଟ୍ ମିଶିକରି ଆସିବ। 2026-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ସରକାର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରି ନ ପାରନ୍ତି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବଳ ଜରିଆରେ ରେଳବାଇକୁ ଅଧିକ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଣ୍ଟିତ ରାଶି ବଡ଼ ଅଂଶ ରେଳବାଇ ପ୍ରାୟତଃ ବିନିଯୋଗ କରିସାରିଲାଣି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା 77% ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଧୁନିକରଣ ଯେଉଁ ବେଗରେ ହେବା କଥା ତାହା ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ 1.95 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସପାୟାରିଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବନି। ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଅନୁମୁଲ୍ଲା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ SVN ଭଟ୍ଟିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗତ ଫିଟନେସ୍ ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 2019 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ନବୀକରଣ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରଦିନଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ଆଇନ ସଂଶୋଧିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବୈଧ ବିବେଚିତ ହେବ। ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ମାସ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଉକ୍ତ ଆଇନରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଚୀନ, ତିଆରି କଲା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟ୍ରେନ୍। ଚୀନର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଫିଡେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଧରିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 700 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍। ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତ୍ରା ହାଇପର ଲୁପ୍ ଷ୍ଟିମର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟରେ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ସହ ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଚୀନ। ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା JR ମ୍ୟାଗ୍ଲେଭ୍, ଯାହାକି 581 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ
400 ମିଟର ଲମ୍ବା ଟ୍ରାକରେ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଭେଲିଟେସନ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗତିରେ ଟ୍ରେନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। NUDT ପ୍ରଫେସର ଲି ଜିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଫଳତାର ଚୀନ ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପରିବହନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହି ବାହନ କେବଳ ଏକ ଚେସିସ୍ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ଟ୍ରାକରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରାକରେ ଯିବା ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ସ, ଯାହାକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ସେଲେରେସନ ଓ ସ୍ପିଡର ରେକର୍ଡ। ପ୍ରଫେସର ଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଧ୍ୟାନ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପାଇପଲାଇନ ପରିବହନ, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଉପକରଣ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଲଞ୍ଚ ଭଳି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି କରିଦେବ ଏହି ସ୍କିମ୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର ଜମା କରନ୍ତୁ 1500 ଟନ୍ ,7,050 ଆଜିର ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ନିବେଶ କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଯୋଜନା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ। ଏହି ଯୋଜନା କମ୍ ବିପଦ, ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଯୋଜନା କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଯୋଜନା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣର ରାଶି ଜମା କରିବାକୁ ସୁଧ ସହିତ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ 100% ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କ ରାଜ, ଘର ଆଗରୁ ଟେକି ନେଇ ହାଣିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। 2025 ସରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପୁଲିସକୁ ଖାତିର କରୁନଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଗରୁ ଟେକି ନେବା ପରେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଲୁହଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ହେଲେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁଲ ଦାସ। ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଡ଼ୁଛି ବର୍ଷ ଖୋଲୁନି ରହସ୍ୟ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପୁଲିସ ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ, CDPO ଓ କମିଶନର ବଦଳି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଆଗତ ବଢ଼ୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପୁଲିସ କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ମାରି କିଛି ଦିନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଚୁପ୍ ବସୁଛି। ବିଗତ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୁବକଙ୍କୁ ପଛରେ ହତ୍ୟା, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳଡବା କାରଖାନା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିମେଣ୍ଟ ବୁଝେଇ ମାଲଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ନଦୀକୁ ଖସିଲା ଅନେକ। ବିହାରର ଜମୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଲୁଆ ବଜାର ରେଳ ବଜାର ହଲ୍ଟ ନିକଟରେ ଆଇନସୋନରୁ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ମାଲଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଲା ବେଳେ କିଛି ନଦୀ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ମାଲଗାଡ଼ିଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରେଲୱେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ହେବ କି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ? ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ଆମେରିକୀୟ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ 20 ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରାୟତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ଘୋଷଣା କରି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ବହୁତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ 20 ସୂତ୍ରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯୋଜନା 90% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆକ୍ସିଓସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଏକ 15 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଭ୍ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅପରେସନ ଆଘାତ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାତିସାରା ଚଢ଼ଉ କରି ଶହ ଶହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ 660ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅପରେସନ ଆଘାତ 3.0 ଅଧୀନରେ ଏକ ଆଗୁଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଜନାଧୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବେଆଇନ ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମନ୍ୱିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରିଥିଲା। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ 285 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ, NDPS ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଜୁଆ ଆକ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ 2800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଯୁଗ୍ମ ପୁଲିସ କମିଶନର AK ଜୈନ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆବର୍ଷରେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 850 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରେସନ ଆଘାତ 3.0 ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟତଃ 155 ଜଣ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧିକାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ 10 ଜଣ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅପରାଧିକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। EPFO ଆଣିଲା ବଡ଼ ଆପଡେଟ୍। ଏଣିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ନୂଆ ନିୟମ। PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। EPFର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଖବର ନେତାନ୍ୟାହୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ମାସୁଦଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କହିଲେ ଆମ ଦେଶ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସହିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ। ସୋମବାର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆସିଛି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପେଜେଶକିଆନ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ଆମେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଦେଶ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 1980 ଦଶକ କରାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।